Okay, students. Now, we will questions. Theory basic questions. Basic questions are important. Entrance in the J advanced type of questions. These questions are theory questions. Okay. Anyway, find the fourth term in the expansion of x square minus 1 by x all raised to 12. That is very, very easy. This a plus b the all raised to n x square minus 1 by x or a minus b all raised to n. A minus b all raised to n odd terms are positive, even terms are negative. But fourth term that's a term at even position. The even position term and index 3 odd. Anyway, that is a negative term. That's direct. So T4 is equal to minus of even terms negative and old terms positive. NCR. So 12C, but 4 is 3. The TR plus 1 equal to minus of NCR a raised to n minus R. Now a raised to n minus R x square raised to 12 minus 3 is 9. A raised to n minus R into b raised to R is 1 by x raised to R is 3. So this is minus 1 raised to R. Minus 1 raised to R and minus 1. Minus 1 cube negative. NCR is 12C3. A raised to n minus R is x square raised to 12 minus 3 x square raised to 9. Terms simplify. Minus 1 cube is minus of 12C3 is 12 into 11 into 10 divided by 1 into 2 into 3. Simplify. Cut 2 out. So that will be 220. X square raised to 9 is x raised to 18. 2 into 9 is 18. Then 1 by x raised to 3 is x raised to minus 3. Terms simplify. Now, 2 into 11 is 22. 22 into 10 is minus 220. X raised to 18 into x raised to minus 3 is x raised to 15. That is the fourth term. This is very easy to particular term. This is a direct question. Anyway, let us go to the next question. What is question number 2? And the second question. Find the sixth term in the expansion of 4x by 5 minus 5 by 2x whole raised to 9. Again, this is not a plus b whole raised to n, this is a minus b whole raised to n. Sixth term is even position terms. Two negative. A plus b whole raised to n is all terms positive. A minus b whole raised to n is crisis. Anyway, T6 is equal to minus of NCR, that is 9. N is a plus b whole raised to n. Over index n എന്ന് പറയുന്നത് C6 അല്ല 5 ആണ്. ഇവിടെ 6 എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ 5, ഇവിടെ 7 എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ 6. ഒന്ന് കുറച്ച് വേണം ഇവിടെ എഴുതാൻ. പ്രത്യേകം ഓർത്തോളൂ. Then A is 4x divided by 5 whole raised to n minus R. 9 minus 5 is 4 into b raised to R, that is 5 by 2x whole raised to 5. Now let us evaluate all these terms. 9C5 is simply 9C4. So minus of 9C4. 9C5 നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 9C4 എന്ന് എഴുതാം because NCR equal to NCn minus R. Permutations and combinations നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. We simplify into 4 raised to 4 2 raised to 8 into x raised to 4 divided by 5 raised to 4 into 5 raised to 5 divided by 2 raised to 5 into x raised to 5. But reward terms cancel 5 raised to 4 5 raised to 5 cancel 5 2 raised to 8 2 raised to 5 cancel 2 cube 8 then x raised to 5 x raised to 4 cancel x all divided by x type term. If we 8 and 5 multiply, we get that is 40. So minus 9C4 is minus 9 into 8 into 7 into 6. We are writing 4 terms in the descending order. And from 1, 2, 3, 4, writing 4 terms in the ascending order. Into 5 into 8 to 40 divided by x. We cancel terms cancel. Now 2 into 3, 6 cancel. 4, 2 cancel. So 18 into 7 9 into 14, that is 136. So minus 136 into 40 divided by x. 136 into double 272 ആണ് വരെ 272 into double. We have 544. So we get minus 5440 divided by x is the required sixth term, if I am not mistaken. Now, this is the logic. If you calculation mistake, you can correct it. Okay, so this is the idea. Now let us go to next question. What is that? Find the fifth term from the end. Yes, fifth term fifth term from the end. And formula a plus b all raised to n pth term from the end n minus p plus 2 ആയിരുന്നു. So here fifth term from the end is equal to n minus p plus 2, that is equal to n is 9. A minus b all raised to 9 9 minus p is 5.
fifth term from the end ആണ് plus 2. Now we know that 9 minus 5 is 4, 4 plus 2 is 6th term. അപ്പോൾ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് അത് 6th term ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പാൻഷനിലെ 6th term ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നർത്ഥം. സോ T6 is equal to ഇത് a plus b whole raised to n അല്ല, again a minus b whole raised to n ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈവൻ പൊസിഷനിലുള്ള ടേം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ -1 raised to 5 എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോളും. സോ മൈനസ് ഓഫ് 9c5, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ 6 എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ 5 ആണ് എഴുതേണ്ടത്. Then x cube by 2 whole raised to n minus r is 4 into 2 by x square whole raised to 5. Now let us associate all these terms. Again 9c5 is 9c4 minus 9c4. 9c4 136 ആണ്, നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ അതേ വാല്യൂ തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. Now x cube raised to 4 is x raised to 12, 3 into 4 is 12 divided by 2 raised to 4 into 2 raised to 5 divided by x square raised to 5 is x raised to 10. ഒരുപാട് ടേംസ് ക്യാൻസൽ ആവും. ഇത് 25 അല്ല, 2 raised to 5 ആണ്. 2 raised to 5 ഉം 2 raised to 4 ഉം കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 2 കിട്ടും. x raised to 10 ഉം x raised to 12 ഉം കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ x സ്ക്വയർ വരും. Now ഇവിടെ ഒരു 2 ഈ 136 ഉം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ we get minus of 272 into x square. That is the required fifth term from the end. വെറുതെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, a plus b a minus b whole raised to 9 ആകുമ്പോൾ 10 terms ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 5ാമത്തെ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു സംശയം വേണ്ട 6ാമത്തെ ടേം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, yes, now let us go to next question. Question number 4. Find the middle term in x minus 1 by 2y all raised to 10. എങ്ങനെയാണ് മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കുക? n ഈവൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ n 10 ആണ്, 11 ടേംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ കൃത്യമായ മിഡിൽ ടേം ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് t of n by 2 plus 1. n by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 by 2 5 plus 1. അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ n is equal to e1. സോ യുണീക്ക് മിഡിൽ ടേം, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല, യുണീക്ക് മിഡിൽ ടേം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? യുണീക്ക് മിഡിൽ ടേമിന്റെ ഫോർമുല Tm is equal to t of n by 2 plus 1. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫോർമുല എഴുതി പഠിച്ചതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് t 5 plus 1 is equal to T6. അഗെയിൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എത്രാമത്തെ ടേം ആണ്? 6th ടേം ആണ്. ഇത് a plus b whole raised to n അല്ല, a minus b whole raised to n ആണ്. 6th ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ പൊസിഷനിലുള്ള ടേം ആണ്, അതും തീർച്ചയായിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. 11 ടേംസിൽ 5 ടേംസ് ഇങ്ങോട്ട് 5 ടേംസ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ നടുക്കൊരു ടേം ഉണ്ട്. 5 ടേംസ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 6ാമത്തെ ടേം ആണ്. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഫോർമുലയൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ, അതിലൊന്നും നല്ല കാര്യം. ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ചത് എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് എന്ന് മനസ്സിൽ തന്നെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് അതിൽ ചലഞ്ച്. ഓക്കെ, സോ വി നോ ദാറ്റ് T6 is equal to a minus b whole raised to n ആയതുകൊണ്ട് minus 10c5 x raised to 10 minus 5 is 5 into 1 by 2y whole raised to 5. So this is equal to minus of 10c5 divided by, here we have 2 raised to 5 into x raised to 5 divided by y raised to 5 is the required മിഡിൽ ടേം. ഇനി ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. 10c5 ഒക്കെ എഴുതി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡ് ബൈ 2 raised to 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 32 ആണ്. ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ചുണ്ടാവും. മിക്കവാറും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കിട്ടാനാണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ന്യൂമറിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസോ അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കില്ലോ ഇതൊന്നല്ല അവർ പരിശോധിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ ടേം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടോ, ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടേം എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടേം വന്ന് അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു മാക്രോ ലെവലിലുള്ള അനാലിസിസ് മാത്രമേ ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭയങ്കര ഫൈനായിട്ട് ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് വരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇട്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, സോ തൽക്കാലം എത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ദെൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഓപ്ഷൻ. ഇത് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ 32 എന്ന് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ 10c5ൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഡിപ്പെൻസ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us go to next question. Question number 5. Find the middle term in the expansion of 3x minus x cube by 2 all raised to 7. അപ്പോൾ n-ന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഓഡാണ്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവിടെ 2 മിഡിൽ ടേം ഉണ്ടാവും. കാരണം n ഓഡാവുന്ന സമയത്ത് n plus 1 ഈവൺ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ 2 മിഡിൽ ടേം ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? n is equal to odd. So there exist 2 middle terms. അവിടെ 2 മിഡിൽ ടേംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. Tm1 is equal to t of n plus 1 by 2. So t of 7 plus 1 by 2 is equal to t4. വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമല്ലാതെ a minus b whole raised to 7ൽ 8 ടേംസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ 4ാമതും 5ാമതും ആണ്. 4 കൊണ്ട് 4 5 ഉണ്ടാവും. സോ 4th and 5th ആർ ദി മിഡിൽ ടേംസ്. ആൻഡ് Tm2 അതിനെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല. Tm1 4 ആണ്, Tm2 is equal to 5. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ടേം ആണ് മിഡിൽ ടേം വരെ. രണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നോ ഫസ്റ്റ് ഫോർ T4 ഒരു ഈവൺ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ടേം ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് വരിക. T5 ഓഡ് പൊസിഷനിലെ ടേം ആണ്, അത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അഡ്ജസൻറ്റ് ടേംസ് ആയിട്ട് മിഡിൽ ടേംസ് വരുമ്പോൾ ഒരാൾ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോസിറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ നെഗറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവ്. അത് ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും വരാം. എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നൊന്നും കരുതി കളയരുത്. ഓക്കെ, സോ T4 is equal to 7c3 minus of 7c3. ഇവിടെ 4 എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ 3. 3x raised to 7 minus 3 is 4 into x cube by 2 whole cube. Now this is equal to, we know that 7c3 is 35. 7c3, 7c4 ഒക്കെ 35 ആണ്. ബൈനോമിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
So minus of 35 into 3 raised to 4 is 81. Then all divided by 8. 2 cube is 8. Then here we have x raised to 4. Here x cube whole cube is x raised to 9. Now let us combine all these terms. This is equal to minus 35 into 81 all divided by 8 into x raised to 4 and x raised to 9 is x raised to 13. Now, 35 into 81 multiply the 8 and divide this number multiply that number by 8 into x raised to 13 is the required first middle term. T4 that is negative. Similarly, T5 is equal to T5 is positive term. So 7C4 that is also 35. 3x raised to 3. Here 3 over 4 into x cube by 2 whole raised to 4. NCR a raised to n minus r b raised to r. 7C4 is 35. 3 cube is 27. All divided by 2 raised to 4 is 16. Here x cube into x cube raised to 4 is x raised to 12. Let us combine them. So we get x raised to 15. So 35 into 27 divided by 16 into x raised to 15. In either under multiply the option and option. So okay, so let's go to next question. What is that? What is question number 6? Question number 6 is find the coefficient of x raised to 32 in x raised to 4 minus 1 by x cube all raised to 15. Yes, question type is here. This is the term, 6th term, endil middle term, coefficient better question. അപ്പോൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രധാന ക്രൈസിസ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മിഡിൽ ടേം ആണെങ്കിലും പീത്ത് ടേം ഫ്രം ദ എൻഡ് ആണെങ്കിലും അത് എത്രാമത്തെ ടേം ആണെന്നുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ അത് ഈസി ആക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ കോഎഫിഷ്യന്റ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫൈൻഡ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x raised to 32 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x raised to 32 എന്ന് പറയുന്ന ടേം എത്രാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാത്തതാണ് നമ്മൾ ക്രൈസിസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ r കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ജനറൽ ടേം എടുത്തിട്ട് ജനറൽ ടേമിലെ എക്സിന്റെ പവറിന് 32ലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് r ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് r കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ചതാണ്. So let us analyze by using that formula here. So TR plus 1 general formula is equal to a plus b whole raised to n alla. Again this is a minus b whole raised to n. അതുകൊണ്ട് general term ന്റെ formula TR plus 1 നകത്ത് minus 1 raised to r ഉണ്ട്. ഇനി അത് ഇട്ട് പോകാൻ മറന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവസാനം നിങ്ങൾ r ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് r plus 1ലേക്ക് വന്നിട്ട് അത് ഓഡ് പൊസിഷനിലെ ടേം ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ഈവൺ പൊസിഷനിലെ ടേം ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു വിവേകം നിങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ -1 raised to r എഴുതണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, തെറ്റാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ്. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് ഓർമ്മ വന്നോളൂ. സോ -1 raised to r 15cr x raised to 4 whole raised to 15 minus r into 1 by x cube whole raised to r. Now let us take all the coefficient part to the left side and all variable part to the right side. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഈ x raised to 4 പകരം 2x raised to 4 എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 1 by x cube പകരം ഒരു 4 by x cube അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാൻ വേരിയബിൾ പാർട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വളരെ എളുപ്പം. Okay, so -1 raised to r into 15cr. This much is the coefficient part. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാം വേരിയബിൾസ് ആണ്. So x raised to 4 all raised to 15 minus r is x raised to 4 into 15 is 60. Then 4 into minus r is -4r. Then 1 by x cube all raised to r is x raised to -3r. Now let us combine all of them. The coefficient is -1 raised to r 15cr, x raised to 60 minus 4r minus 3r is x raised to 60 minus 7r. So 60 minus 7r is the power of x. Is the power of x in the general term. General term il adangeyana kittunna. So now we have to find the coefficient of x raised to 32. So this 60 minus 7r should be equal to 32. So 60 minus 7r is equal to 32. Now let us take this minus 7r to the RHS and 32 to the LHS. So 7r is equal to 60 minus 32 is 28. And let us divide this 7 and we get r is equal to 28 by 7 is 4. Now r is equal to 4, so we get r plus 1 is equal to 5. So fifth termilana adana karyam. R equal to 4 kittiya nere kondu problem cheyirthu and r plus 1 എത്രയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ടേമിലാണ് x raised to 32 exist ചെയ്യുന്നത് occur ചെയ്യുന്നത്. So we have to find the fifth term by using this index 4. അപ്പോൾ ഇവിടെ r plus 1 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓഡ് പൊസിഷനിലെ ടേം ആണ്. ഓഡ് പൊസിഷനിലെ ടേം ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചിന്തിക്കാം, r equal to 4 ആണ്, അപ്പോൾ ഈ -1 raised to 4 ജനറൽ ടേമിലൂടെ കൊടുക്കും, -1 raised to 4 പോസിറ്റീവ് ആയി പോകും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. എനിവേ T5 is equal to ഇവിടെയാണ് ഇനി കൊടുക്കേണ്ടത് -1 raised to 4 15c4 into x raised to 32. So this is the coefficient. T5 is 15c4 x raised to evaluate ചെയ്യുന്നില്ല, തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുകയാണ്. Coefficient of x raised to 32
is equal to 15C4. ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം, that occurs at fifth term. അത് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ടേമിലാണ്. അഞ്ചാമത്തെ ടേമിൽ x raised to 32 വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 15C4 ആണ്. യു ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ഇറ്റ്. 15 into 14 into 13 into 12 divided by 1 2 3 4 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണോ തരുന്നത്, ഇവാലുവേറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, യു ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us go to next question. Question number 7. Find the term independent of x. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു term independent of x is the coefficient of x raised to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ x raised to 32ലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ 0ലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ term independent of x നമുക്ക് കിട്ടും. Okay, so let us take the general term of this expression x square plus 1 by x whole raised to 9 ന്റെ general term നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So tr plus 1 is equal to 9cr x square raised to 9 minus r into 1 by x whole raised to r. അപ്പോൾ coefficient of x raised to 32 കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് term independent of x കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. ഈ term independent of x എന്ന് പറയുമ്പോൾ x raised to 0 ആണ്. അവിടുത്തെ x ന്റെ പവർ 0 ആണ് തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒറ്റ പണിയേ നമുക്കുള്ളൂ. Now this is equal to 9cr x square raised to 9 minus r is x raised to 18 minus 2r into 1 by x raised to r is x raised to minus r. Now let us combine all of them, these two terms. So 9cr into x raised to 18 minus 2r again minus r is x raised to 18 minus 3r. Now we can have the equation, this 18 minus 3r is equal to 0 and we can solve for 3r. 3r is equal to 18 and r is equal to 6. So r plus 1 is equal to 7. അപ്പോൾ ഏതാ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? We have to evaluate the 7th term. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം. The required term is, അതെന്താണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ term independent of x എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. So required term is T7. പിന്നെ ഓഡ് ആണോ ഈവൺ ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത് a plus b whole raised to n ആണ്, x square plus 1 by x ആണ്. So all terms are positive here. So T7 is equal to, let us substitute here, 9c6. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ 7 എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 6, rന്റെ വാല്യൂ 6 ആണ്. 9c6, yes, that's all. So 9c6 can be written as 9c3 also. ഇതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. 9c6 എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, ഓപ്ഷനിൽ 9c6 ഇല്ല. 9c1 9c2 9c3 9c4 എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. സോ NCR ഈക്വൽ ടു NCN മൈനസ് ആർ. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആൾക്ക് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. So you will get 9c6 and sometimes that may be 9c3 in the option. ചിലപ്പോൾ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവാലുവേറ്റഡ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും. 9 into 8 into 7 divided by 1 into 2 into 3. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 3, ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 4. So 12 into 7 is 84. ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ എഴുതാം. Okay, now let us go to next question. Question number 8. Find the term independent of x in 2x minus 1 by x all raised to 10. Again the same thing. പക്ഷേ ഇവിടെ a plus b all raised to n അല്ല, a minus b all raised to n ആണ്. അതുകൊണ്ട് ജനറൽ ടേം എടുക്കുമ്പോൾ minus 1 raised to r എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത്. So general term tr plus 1 is equal to minus 1 raised to r 10cr 2x all raised to 10 minus r into 1 by x all raised to r. ഇതിൽ നമുക്ക് കോഎഫിഷ്യന്റ് പാർട്ടും വേരിയബിൾ പാർട്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. Now this is minus 1 raised to r 10cr. Here we have 2 raised to 10 minus r. So we get 2 raised to 10 minus r. This much is the coefficient part. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെ 2x 3x 3/x അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അതുകൂടി അതിൻ്റെ പവർ ഉൾപ്പെടെ അത് കോഎഫിഷ്യന്റ് പാർട്ടിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. Now x raised to 10 minus r into 1 by x raised to r is x raised to minus r. Now let us combine them. So what do we get? Minus 1 raised to r 10cr 2 raised to 10 minus r is the coefficient part into x raised to 10 minus 2r. Now what is the power here? We have to take 10 minus 2r is equal to 0 and 2r is equal to 10, r is equal to 5. r is equal to 5 ആണെങ്കിൽ r plus 1 is equal to 6. അപ്പോൾ റിക്വയർഡ് ടേം ഏതാണ്? 6th ടേം ആണ്. 6th ടേമിലാണ് ടേം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് x വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം. റിക്വയർഡ് ടേം is equal to T6. അത് ഈവൺ പൊസിഷനിലെ ടേം ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആവും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചിന്തിക്കാം, ഇവിടെ 6 5 ആണ്, അപ്പോൾ minus 1 raised to 5 അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവും. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ T6 is equal to എന്താ വരിക? minus 1 raised to r എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have what is minus here 10c5 2 raised to 5. 10c5 into 2 raised to 5. ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടേം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് x. 10c5 2 raised to 5. രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് 2 raised to 5 32 ആണ്. 10c5 എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അത് എഴുതി എടുക്കുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഓപ്ഷൻ. മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ കിട്ടാനാണ് സാധ്യത. Now let us go to next question. എന്താ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? Find the coefficient of x raised to 6 in the expansion of 2x square minus 3/x all raised to 11. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കണം. So let us consider what? Let us consider the general term. tr plus 1 is equal to
a plus b whole raised to n അല്ല a minus b whole raised to n ആയതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഒരു -1 raised to r ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. Into NCR is 11CR a raised to n minus r 2x square whole raised to 11 minus r into 3 by x whole raised to r is equal to total coefficient part നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാം. -1 raised to r 11CR contributes to the coefficient 2 raised to 11 minus r also contributes to the coefficient all into 3 raised to r. ഇത്രയും അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് പാർട്ടാണ്. ആറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോന്നിലും കൊടുക്കും ഓരോ സാധനം കിട്ടും എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആവുന്നത്. ഇനി വേരിയബിൾ പാർട്ട് നോക്കാം. We have x square raised to 11 minus r is x raised to 22 minus 2r. X square raised to 11 minus r. Then 1 by x raised to r is x raised to minus r. Let us combine all of them. So we have -1 raised to r 11CR 2 raised to 11 minus r 3 raised to r into x raised to 22 minus r minus r. So x raised to 22 minus 3r. ഇനി എന്താ question? We have to find the coefficient of x raised to 6. അതുകൊണ്ട് ജനറൽ ടേമിൽ x ന്റെ പവർ 22 minus 3r ആണ്. റിക്വയർഡ് ടേമിൽ x raised to 6 ആണ്. അതുകൊണ്ട് 22 minus 3r നെ 6 ലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. So what we get? 22 minus 3r is equal to 6. Now let us take this minus 3r to the RHS and 3r is equal to 22 minus 6 is 16 and r is equal to 16 by 3. Does not belongs to integers. അതൊരു ഇൻറ്റിജർ അല്ല. ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞതാണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കൊരു ഹോൾ നമ്പർ കിട്ടണം. ഇൻറ്റിജർ കിട്ടിയാൽ പോരാ, അത് ഹോൾ നമ്പറാ. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വിചാരിച്ച് തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഹോൾ നമ്പർ നോട്ട് എ ഹോൾ നമ്പർ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഹോൾ നമ്പർ. ഉടനെ എന്ത് പറയണം? സച്ച് എ ടേം ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. അങ്ങനെ x raised to 6 വരുന്നത്, അതായത് ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ സീരീസിന് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മൊത്തം 12 ടേം ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി 11 ആണ്. 12 ടേംസിൽ ഒരു ടേം പോലും എന്തുണ്ടാവില്ല? x raised to 6 ഉണ്ടാവില്ല. സച്ച് എ ടേം ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. സോ സച്ച് എ ടേം. അപ്പോൾ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു അയ്യോ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫ്രാക്ഷൻ ആണുള്ളത് വെച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനെ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക, എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുക. സോ സച്ച് എ ടേം ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. Therefore coefficient of x raised to 6 is equal to 0. അപ്പോൾ ഇത് അൺഡിഫൈൻഡ് എൻറ്റിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ടേം ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കോഎഫിഷ്യന്റ് അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ്, 0/0 പോലെ എന്തോ സാധനമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കളയരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് 0. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us go to next question. Find 102 raised to 5 by binomial theorem. എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. 102നെ നമ്മൾ 100 plus 2, അതായത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് വെറുതെ കൊണ്ട് 99 plus 3 അല്ലെങ്കിൽ 98 plus 4 എന്നൊക്കെ എഴുതി ഓവർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി കളയരുത്. 102നെ 100ന്റെ ഹയർ പവേഴ്സ് എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. 100 സ്ക്വയർ 10,000 ആണ്, 100 ക്യൂബ് 10 lakh ആണ്, 100 raised to 4 10 crore ആണ്. ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. So let us evaluate this. 102 whole raised to 5 is equal to 100 plus 2 whole raised to 5. This is in the form a plus b raised to 5. a plus b raised to 5 ന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. 5c0 5c1 എന്ന് എഴുതാൻ പോകണ്ട, അതൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക. a plus b whole raised to 6 വരെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം. So this is 100 raised to 5. അത് 10 കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 1 കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 zeros ആണ്, വലിയൊരു നമ്പറാണ്. Then 5 10 raised to 4, അത് 1 then 8 zeros into 2 plus 10 into 100 cube into 2 square plus 10 into ഇത് 5c2 ഇത് 5c3 100 square into 2 cube plus again 5 into 100 into 2 raised to 4. അപ്പോൾ 16 into 5 കൊണ്ട് 80 ആണ് വരിക. നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. ഫൈനലി 2 raised to 5 ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Now this is equal to 100 raised to 5 is 1 then 10 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then 5 into 2 is 10 into 8 zeros. So total 9 zeros. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zeros. Then here 2 square is 4. 4 into 10 is 40. 40 into 1 then 6 zeros. So mottham 7 zeros. So 4 into 1 2 3 4 5 6 7 4 crore aanadu. Then next term is 2 cube is 8 into 10 80. 80 into 4 zeros. So 8 then 5 zeros 1 2 3 4 5 plus 2 raised to 4 is 16 into 5 80. 80 then 2 zeros. So that is 8000 plus 2 raised to 5 is 32. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അവസാനം ഒരു 32 ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. Then we have അപ്പോൾ 3 ആയി. Then a 0 8. അപ്പോൾ ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. ബാക്കിയൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 യെസ് 4 ഡിജിറ്റ്സ് ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ഡിജിറ്റ്സ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ 80 ആണല്ലോ. അഗെയിൻ 0 8
അപ്പോൾ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ആയി? 1 2 3 4 5 6 6 ഡിജിറ്റ്സ് ഇവിടെ മാറ്റാം. 1 2 3 4 5 6 അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 40 ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 8 ഡിജിറ്റ്സ് ആയി. 8 ഡിജിറ്റ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാം. 1 2 3 4 5 6 7 8 പിന്നെ ഒരു 1 0 ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് 10 ഡിജിറ്റ്സ് ആയി. 10 ഡിജിറ്റ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 പിന്നെ 1 മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് 102 raised to 5. എങ്ങനെ ഇത് വായിക്കുക? ഇവിടെ നിന്ന് 3 ഡെസിമൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റുക, 2 എണ്ണം മാറ്റുക, 2 എണ്ണം മാറ്റുക, 2 എണ്ണം മാറ്റുക. So this is 1000, lakh, crore. So this much of crore. So 1104 crore 8 lakh 8032. Okay. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പർ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമെൻ്റ് ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ കോമെൻ്റ് ആവാൻ. സോ 1104 crore 8 lakh 8032. ഇതുപോലെ നമുക്ക് 102 raised to 6, 102 raised to 7 ഒക്കെ ബൈനോമിയൽ തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്നും അത്ര എളുപ്പമല്ല. 102 ഇങ്ങനെ 5 തവണ എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണ്. പക്ഷേ ബൈനോമിയൽ തിയറം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ടേംസിനെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us go to the next question. Question number 11. Find 99 raised to 4 by using binomial theorem എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 99 raised to 99 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 100 minus 1 whole raised to. നേരത്തെ 102 100 plus 2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 100 minus 1. So 99 raised to 4 is equal to 100 minus 1 whole raised to 4. അതിനെ 5 ടേംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ a plus b whole raised to 4 ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 4c0 4c1 ഒന്നും വേണ്ട. We know the coefficients 1 4 6 4 1 അതാണ്. So here 100 raised to 4 that is 1 then 8 zeros such a number minus second term നെഗറ്റീവ് ആണ്, third term പോസിറ്റീവ് ആണ്, fourth term വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ്, fifth term പോസിറ്റീവ് ആണ്. So minus 4 into 100 cube plus 6 into 100 square minus 4 into 100 plus 1. Okay, now let us give the values to all these terms. So 100 raised to 4 is 1 then 8 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8. Then 4 into 100 cube is 4 then 6 zeros. That is actually 40 lakh. 3 4 5 6. Then 6 into 100 square is 6 plus then 6 then 4 zeros. Minus 4 into 100 is 400 plus 1. Okay. ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ടേംസും കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ടേംസും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ടേംസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും, നെഗറ്റീവ് ടേംസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. അത് അവസാനം അവർ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ പോസിറ്റീവ് ടേംസ് ഫസ്റ്റ്, തേർഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത്. സോ അതിൽ നമ്മൾ അവസാനം ഒരു 1 ആണുള്ളത്. ദെൻ വി ഹാവ് 3 zeros then 6 1 2 3 6. അപ്പോൾ എത്രയായി? 5 ഡിജിറ്റ്സ് ആയി. ഹിയർ 1 2 3 4 5 then 3 zeros 1. ഇതാണ് അവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട്. മൈനസ് ഹിയർ എ 400 ഹിയർ ദെൻ 3 ഡിജിറ്റ്സ് പോയി, പിന്നെ 3 zeros 4. ഇതാണ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അറ്റ് ദ എൻഡ് 1 0 then 6 then this 9 minus 0 is 0 then 6 minus 0 is 0 then 0 minus 0 is again 0. Again one more 0 minus 0. So 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. So here it is not 0. Here it is 6. Now 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ എത്തി. ബാക്കി ഇവിടെ 9 ആണ് ഉണ്ടാവും. This is answer. 960 69601. അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. So this is 1000, this is lakh and this is crore. So 9 crore 60 lakh 69,601 is the required answer. Okay. Now let us go to next question. What is question number 12? Find the value of r if 2r plus 4th term and r minus 2th term of 1 plus x whole raised to 18 have equal coefficient. അഥവാ 1 plus x whole raised to 18 2r plus 4th ടേമിനും r minus 2th ടേമിനും ഒരേ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2r plus 4th ടേം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ t 2r plus 4 is equal to NCR x raised to, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് a plus b whole raised to n ആണ്. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 1 plus x raised to n ആണ്. 1 plus x whole raised to n-ൻ്റെ rth ടേം, സോറി ജനറൽ ടേം r plus 1th ടേം എന്ന് പറയുന്നത് NCR x raised to r ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 18c 2r plus 3 x raised to 2r plus 3. tr plus 1 NCR ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ t of 2r plus 4 2r plus 3 ഇവിടത്തേനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറച്ചാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. സോ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഈസ് 18c 2r
plus 3. Similarly, we have r minus 2th term. So t r minus 2 is equal to 18c r minus 3. അപ്പോൾ r minus 2 എന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് കുറക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ r minus 3 ആയിട്ട് മാറുന്നത് into x raised to r minus 3. Again, coefficient is equal to 18c r minus 3. ഇവർ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന്. അപ്പോൾ 2r plus 4ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള 18c through r plus 3യും r minus 2ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് t r minus 2ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള 18c r minus 3ക്കും ഒരേ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് 18c 2r plus 3 is equal to 18c r minus 3. ഇവിടെ രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് ഇനി നമുക്കുള്ളത്. either 2r plus 3 is equal to r minus 3 അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 18 കിട്ടണം. അത് നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? NCR is equal to NCn minus r. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് if NCX is equal to NCY, then അതിന് രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ പോസിബിൾ ആണ്. either x equal to y or x plus y is equal to n. ഇങ്ങനെ രണ്ട് റിസൾട്ടുകളുണ്ട്. അത് NCR equal to NCn minus r എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ടിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം. either 2r plus 3 is equal to r minus 3. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ r ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ 2r minus r is equal to 3 അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്താൽ -6 ആണ്, which is not possible. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാം. സോ ഇവിടെ x equal to y എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെഗ്മെന്റിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, -6 ആണ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ആക്സെപ്റ്റബിൾ സൊല്യൂഷൻ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? x plus y is equal to 18 ആണ്. I mean x plus y is equal to n. അത് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ 2r plus 3 plus r minus 3 is equal to 18. Now we can cancel plus 3 and minus 3 here. So 2r plus r is 3r is equal to 18, and we can divide this 3 and we get r is equal to 18 by 3 is equal to 6. That is an acceptable solution. So our answer is r equal to 6. ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യണം. ഒരു NCX NCY എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ രണ്ട് സെഗ്മെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. either x equal to y or x plus y is equal to n. അതിൽ ഏതാണോ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ഇന്റഗ്രൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ നമ്പർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത്, ചൂസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് റിജക്ട് ദ അതേഴ്സ്. Okay, now let us go to question number 13. Find the coefficient of x raised to 7 in the expansion of x square plus 1 by x all raised to 11. Again we consider the general term. General termil x ന്റെ പവർ നോക്കും, ആ പവറിനെ 7ലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും, r കണ്ടുപിടിക്കും, അതോടെ റിക്വയർഡ് ടേം ഏതാണെന്ന് കിട്ടും. We find that term and take the coefficient. Okay, let us begin. So here tr plus 1 is equal to NCR, means 11CR, a raised to n minus r. So x square raised to 11 minus r into 1 by x all raised to r എന്നാണ് അത് വരിക. Now this is coefficient part variable part ഒക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ coefficient പാർട്ടിൽ ആകെ 11CR മാത്രമേ ഉള്ളൂ. x square raised to 11 minus r is x raised to 22 minus r into 1 by x raised to r is x raised to minus r. While combining all of them, we get 11CR x raised to 22 minus 2r. 2r minus r, 22 minus 3r എന്ന് കിട്ടും. Now let us equate. 22 minus 3r is equal to 7 and 3r is equal to 22 minus 7 is 15, and we can divide this 3 and we get r is equal to 5. R equal to 5 ആണ്, we get r plus 1 is equal to 6. So we can say the required term is T6. ആറാമത്തെ ടേമിലാണ് x raised to 7 എന്ന് പറയുന്ന ടേം വരുന്നത്. അപ്പോൾ T6 കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ coefficient of x raised to 7ലേക്ക് പോകേണ്ടത്. So we get T6 is equal to here we have the term 11C5. R ന്റെ വാല്യൂ 5 ആണ്. ഇവിടെ 6 എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ 5 എന്ന് എഴുതണം. 11C5 then x raised to 22 minus 15. x raised to 7. അതാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. That's all. So the coefficient is equal to coefficient of x raised to 7 is equal to 11C5, or we can write 11C6 also. 11C5 11C6 ഉം എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആണ്. So we can write in both ways. ഏതാണോ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുത്താൽ മതി. കൂടുതൽ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഓപ്ഷൻ 11C5 തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഓപ്ഷനിൽ എപ്പോഴും സിംപ്ലിഫൈഡ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കും. So you have to choose the correct answer. Next, question number 14. Find the term independent of x in x square minus 2 by x cube all raised to 10. Term independent of x ആകുമ്പോൾ x raised to 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ ടേമിൽ x ന്റെ പവറിനെ 0യിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് r കണ്ടുപിടിക്കും. Okay. So tr plus 1 general term is equal to a plus b all raised to n അല്ല, a minus b all raised to n ആണ്. So minus 1 raised to r, then 10cr x square raised to 10 minus r into 2 by x cube all raised to r. ഇതിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ട് എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം. So minus 1 raised to r, 10cr, 2 raised to r. This much contributes to the coefficient part into x square raised to 11 minus r is x raised to 22 minus r, then 1 by x cube raised to r is
sorry 22 minus 2r, then x raised to minus 3r. ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ minus 1 raised to r 10cr 2 raised to r, x raised to 22 minus r, again minus 3r is x raised to 22 minus 5r. ഇതിനെ നമ്മൾ 0യിലേക്കാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. So 22 minus 5r is equal to 0. So we get 5r is equal to 22 and r is equal to 22 by 5. That does not belongs to a whole number. Other whole number alla. So that is not an acceptable answer. That means there is no such term exists. Term independent of x ഇല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ ടേം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാ ടേമിലും എക്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പവറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. So such a term does not exist എന്ന് വെച്ച് കോഎഫിഷ്യന്റ് x not exist ആണെന്ന് പറയരുത്. So term independent of x is equal to term independent of x equal to 0. 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തുണ്ട്? term independent of x ആണ്. Now let us go to next question. Question number 15. Find the coefficient of x square in 3x minus 1 by x all raised to 6. വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Again, let us consider the general term tr plus 1 is equal to a minus b all raised to n ആയതുകൊണ്ട് minus 1 raised to r, then 6cr 3x all raised to 6 minus r into 1 by x the whole raised to r. Now this is minus 1 raised to r into 6cr. Here there is this 3 contributes to the coefficient part. So 3 raised to 6 minus r into x raised to 6 minus r, then 1 by x raised to r is x raised to minus r. Now let us combine all these terms to the coefficient. Minus 1 raised to r, 6cr, 3 raised to 6 minus r into x raised to 6 minus 2r. 6 minus r, again there is a minus r. അതിനെ എങ്ങോട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം? x സ്ക്വയറിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. We have to get the coefficient of x square. So 6 minus 2r is equal to 2. Then we get, when we take this minus 2r to RHS, we get 2r is equal to 4 and r equal to 2, r plus 1 is equal to 3. r is 2 and r plus 1 is 3. So the required term is t3. മൂന്നാമത്തെ ടേമിലാണ് നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ടേം വരിക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഓഡ് പൊസിഷനിലുള്ള ടേം ആയതുകൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ടേം ആയിരിക്കും. സോ t3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ലെറ്റ് us substitute here, 6c2, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണല്ലോ. സോ 3 raised to 4 into x square, എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ x സ്ക്വയർ ആവും. സോ 6c2 into 3 raised to 4, we know that 6c2 is 15. 6 into 5 divided by 1 into 2 and 3 raised to 4 is 81 times x square. ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയി. തൽക്കാലം 6c2 into 3 raised to 4 എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ 15 into 81. ഞാനത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എനിവേ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് of x square is equal to 15 into 81. Okay, you can multiply to get the exact value. Now let us go to next question. Question number 16. Prove that 3 raised to 2n plus 2 ആണത്. 3 raised to 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 64. എന്നിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 64 ആണ് കിട്ടുക എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ 3ന്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പവേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. 8ഉമായിട്ട് എക്സാക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് 1 വരുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പിടിക്കണം. സോ ബിഗിൻ. 3 raised to 2n plus 2 minus 8n minus 9 is equal to, ഈ 3 raised to 2n plus 2നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ 3 raised to 2n into 3 square എന്നാക്കാം. സോ 9 into 3 raised to 2n minus 8n minus 9 എന്നതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. Now this 3 raised to 2n is 9 raised to n. 3 raised to 2n നെ 3 square raised to n എന്നാക്കാം. That 3 square is 9. So here 9 into 9 raised to n minus 8n minus 9. This is equal to 9 into 9 raised to n could be written as 1 plus 8 all raised to n minus 8n minus n. അവിടെയാണ് ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിന്റെ സാധ്യത. ഇവിടെ 8n-ഉം ഇവിടുത്തെ 9-ഉം തമ്മിൽ നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാക്ട്ലി ഡിഫറൻസ് 1. ഇവിടെ 9-ഉം 8-ഉം വരുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എക്സാക്ട്ലി 1 ആണ്. അപ്പോൾ 9-നെ നമുക്ക് 1 plus 8 ആക്കാം. സോ നൗ ദിസ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം 1 plus x raised to n that can be expanded by using the form expansion of 1 plus x all raised to n. So this is 9 into, expand ചെയ്താൽ nc0 plus nc1 into x അഥവാ nc1 into 8 plus nc2 into 8 square plus nc3 into 8 cube plus etc plus ncn 8 raised to n. അതാണ് ആര് 1 plus 8 raised to n. Then finally there is minus 8n minus 9. Now let us open the bracket. nc0 എന്ന് വെച്ചാൽ 1 ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. So 9 into nc0 is 9. Now we know that nc1 is n. nc1 എന്ന് വെച്ചാൽ n തന്നെയാണ്. nc2 എന്ന് വെച്ചാൽ n into n minus 1 by 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ 9 into 8n is 72n plus 9 into
ഇവിടെ എല്ലാത്തിനകത്ത് ഒരു 8 സ്ക്വയർ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 8 സ്ക്വയർ, 8 ക്യൂബ്, 8⁴ എല്ലാത്തിനും 8 സ്ക്വയർ കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും. സോ 9 into 8 square into NC2 plus NC3 into 8. 8 cube will become 8 plus etc. NCN 8⁻n−2. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒരു 8 സ്ക്വയർ നമ്മൾ കോമൺ ഫാക്ടർ എടുത്തു. That 8 square is actually 64. Now we have -8 and -9. We can cancel this +9 and -9. Now what we have? We have 72n minus 8n. 72n ൽ നിന്ന് 8n subtract ചെയ്താൽ 64n ആയിരിക്കും. So 64n, 72n minus 8n plus 9 into 8 square is 64. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 64 ആണത്. ഇവിടെ 8 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 64 ആണ്. 64 പിന്നെ 9 എന്തൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താലും ദാറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 64. So this is equal to 64 into n is a multiple of 64. Again a multiple of 64. So രണ്ട് multiple of 64 ന്റെ sum. Multiple of 64 plus multiple of 64 is equal to another multiple of 64. അപ്പോൾ നമ്മൾ m of 60, ഇത് m into 64 അല്ല, m of 64 means multiple of 64. Now let us go to next question. Question number 17. എന്താണ് 6⁻n minus 5n minus 1 is divisible by 25? ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ ബേസ് ലെവൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇതിൽ ആവശ്യമില്ല. ഇത് വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്. 6 എന്ന് വെച്ചാൽ 1 + 5 ആണ്. 6ഉം 5ഉം തമ്മിലുള്ള 6⁻n 6ഉം 5n 5ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എക്സാക്ട്ലി 1 ആണ്. സോ വെരി സിംപ്ലി റൈറ്റ് 6 is equal to 1 + 5. That's all. So 6⁻n minus 5n minus 1 is equal to 1 + 5 whole raised to n minus 5n minus 1 is equal to, let us expand this. That is NC0 plus NC1 into 5 plus NC2 into 5 square plus etc. plus NCn into 5 raised to n. That minus 5n minus 1. Now we know the values. NC0 is 1, NC1 is n. നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ NCn 1 ആകുമ്പോൾ into 5 5n ആയി. Plus let us take a 5 square as a common factor. ഇവിടെ 5 square 5 cube അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഒരു 5 square ഉണ്ടാവും. ആ 5 square ആണ് 25. അതാണ് അവർ പറയുന്നത് multiple of 25 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. So 5 square into NC2 plus NC3 into 5 plus etc. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ NCn into 5 raised to n minus 2. എല്ലാ ടേമിൽ നിന്നും ഒരു 5ന്റെ പവർ 2 കുറയും. -5n minus 1. ഇനി NC0ക്ക് പകരം നമ്മൾ എഴുതിയ 1 ഇവിടെ ഉണ്ട്. We can cancel 1 minus 1. NC1ന് പകരം എഴുതിയ 5n minus 5n അതും നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ. Now we have 5 square അഥവാ 25 into NC2 plus NC3 into 5 plus etc. അതൊരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ്. NCn into 5 raised to n minus 2. This entire contributions to a whole number. So this is very simply a multiple of 25. Okay, I think this concept is now clear. Now let us go to next question. Students, അപ്പോൾ നമ്മൾ binomial theorem ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ NCERT-ലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് തിയറി അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിൽ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നിക്കുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ ഒരുപാട് സീരീസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് NC0 NC1 പല രീതിയിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സീരീസുകളാണ് നമുക്ക് ഈ സെക്ടറിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സീരീസസ്, പിന്നെയാണ് അതിനെ പതിയെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീരീസുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത് ഇതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സം NC0 plus NC1 plus NC2 plus NC3 plus etc. plus NCn. NC0, NC1, NC2 etc. up to NCn വരെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടുക എന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈനോമിയൽ തിയറം പൊതുവിൽ വരാറുണ്ട്. അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. That can be solved by using a plus b the whole raised to n and 1 plus x whole raised to n. a plus b whole raised to n ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം. 1 plus x whole raised to n ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. And I prefer 1 plus x whole raised to n. കാരണം ബാക്കി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ 1 plus x whole raised to n ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ പോയാൽ മതി. So take 1 plus x the whole raised to n is equal to NC0 plus NC1x plus NC2x square plus etc. plus NCn x raised to n. എന്ന സീരീസ് നമുക്ക് അറിയാം. This is a non series. 1 plus x whole raised to n expansion ആണ്. ഇതിനകത്ത് x ന് നമ്മൾ 1 കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? NC0 plus NC1 x will become NC1. NC2 x square will become NC2 അങ്ങനെ etc. NCn വരെ കിട്ടും. So very simply put x is equal to 1. RHS നമുക്ക് LHS ലേക്ക് എഴുതാം. So we get NC0 plus NC1 plus NC2 plus etc. plus NCn is equal to, ഇവിടെ നമ്മൾ x ന് 1 കൊടുത്താൽ 1 plus 1 is 2 raised to n. That is very very important series. നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചു കൊടുക്കണം. NC0 plus NC1 plus NC2 plus etc. plus NCn is equal to 2 raised to n. Okay. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സീരീസിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ഇതേ സീരീസിൽ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ NC0 മൈനസ് NC1 പ്ലസ് NC2 മൈനസ് NC3 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. So this is NC0 minus NC1 plus NC2 minus NC3 plus etc. minus 1 raised to n NCn. ലാസ്റ്റ് ടേം പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നറിയില്ല. It depends on whether n is even or odd എന്നതിൽ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യും. So we have to find this series. ഇത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ തിയറി പോലെയാണ് പഠിച്ചു പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള
സീരീസുകളാണ്. ഇത് പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് സീരീസുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇത് തിയറി ഫോമിൽ പോകുന്നത്. ആക്ച്വലി ദീസ് ആർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പലപ്പോഴും ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലും ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സിന് 1 അല്ല ഇടേണ്ടത്, -1 ആണ് ഇടേണ്ടത്. അപ്പൊ NC0 ഇതേ സീരീസ് തന്നെ എടുക്കുക, 1 + x ഹോൾ റൈസ് ടു n എടുക്കുക. സോ NC0 + NC1x + NC2x². അതിൽ എക്സിന് നമ്മൾ 1 ന് പകരം -1 കൊടുത്താൽ NC0 -NC1 + NC2 -NC3 അങ്ങനെ വന്നോളൂ. ഓക്കെ, സോ അഗൈൻ വി ടേക്ക് ദ സീരീസ് 1 + x ഹോൾ റൈസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഈ സീരീസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം 1 + x ഹോൾ റൈസ് ടു n ന്റെ സീരീസിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സിന് പല പല വാല്യൂസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും എക്സിന് x² കൊണ്ട് x³ കൊണ്ടൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് x കൊണ്ടോ x² കൊണ്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ 1 + x ഹോൾ റൈസ് ടു n ഈസ് ഈക്വൽ ടു again NC0 + NC1x ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, +NC2x² + NCn x raised to n. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുക. Now put x is equal to -1. അങ്ങനെ -1 കൊടുത്താൽ here we get NC0. NC1x will become x ന് -1 കൊടുക്കും minus of NC1. ഇവിടെ x ന് -1 കൊടുത്താൽ -1² പോസിറ്റീവ് തന്നെയാവും. So plus NC2x² plus etc. -1 raised to n NCn is equal to, when we put -1 here, so 1 plus -1 will be 0. 0 raised to n will be 0 itself. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് NC0, NC1, NC2 എക്സെട്ര നമ്മൾ NCn വരെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 raised to n ആണ് കിട്ടുക. അതിൽ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉള്ള സീരീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ടോട്ടൽ സം 0 ആണ് കിട്ടുക. ഇതിനെ നമുക്ക് സിഗ്മ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. നേരത്തെ എഴുതി വിട്ടുപോയി. Now here NC0 plus NC1 plus NC2. അപ്പൊ 0, 1, 2, 3 അങ്ങനെ n വരെ പോകുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡെക്സുകൾ. So this could be written as sigma r from 0 to n. അപ്പൊ r ന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ NC0, NC1 അങ്ങനെ വന്നോളും. NCr is equal to 2 raised to n. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ NC0 plus NC1 plus NC2 plus etc. NCn നെ സമ്മേഷൻ ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. So sigma r from 0 to n NCr equal to 2 raised to n. അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ sigma r from 0 to n 0, 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടേം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ -1 raised to r NCr is equal to 0. ഓൾട്ടർനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. 1 + x ഹോൾ റൈസ് ടു n ൽ x ന് -1 കൊടുത്താൽ 1 - 1 will become 0. Now we can call this as the first series and this as the second series. ഇന്നലെ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, രണ്ട് സീരീസുകൾ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടത് തന്നെയാണ്. a + b ഹോൾ റൈസ് ടു n, a - b ഹോൾ റൈസ് ടു n രണ്ടിന്റെ സീരീസ് എടുക്കുന്നു. a + b ഹോൾ റൈസ് ടു n ലെ ഓൾ ടേംസ് പോസിറ്റീവ്, ഈവൻ ടേംസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കി എഴുതിയാൽ a - b ഹോൾ റൈസ് ടു n ആയി. അത് രണ്ടും കൂടി സം അപ്പ് ചെയ്താൽ 2 സിഗ്മ ഓഡ് ടേംസ് വരും. രണ്ടും കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ 2 സിഗ്മ ഈവൻ ടേംസ് വരും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. അതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു. So what we can write, NC0 plus NC1 plus NC2 plus etc. plus NCn is equal to 2 raised to n. All terms are positive. എല്ലാ ടേംസും പോസിറ്റീവ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സീരീസ്. സെക്കൻഡ് സീരീസ് NC0 minus NC1 plus NC2 plus etc. -1 raised to n NCn is equal to 0. That is second series. Now we can add and subtract. So first series plus second series implies ഇവിടെ NC0 plus NC1 minus NC1 cancel ആയി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈവൻ പൊസിഷനിലുള്ള ടേംസ് എല്ലാം cancel ആയി പോകും. ഓഡ് പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റ് സീരീസിൽ എല്ലാം പോസിറ്റീവ്, സെക്കൻഡ് സീരീസിൽ ഓഡ് പൊസിഷനിലുള്ള ടേംസ് അഥവാ ഈവൻ ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള സീരീസ് മാത്രം പോസിറ്റീവ്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓഡ് പൊസിഷനിലുള്ള ടേംസിനെല്ലാം ഈവൻ ഇൻഡെക്സും ഈവൻ പൊസിഷനിലുള്ള ടേംസിനെല്ലാം ഓഡ് ഇൻഡെക്സും ആയിരിക്കും. സോ when we add them we get 2 into NC0 plus NC2. ഓഡ് ടേംസ് ആണ് എഴുതുന്നത്. ഓഡ് ടേംസ് ആർ ദി ടേംസ് having ഈവൻ ഇൻഡെക്സ്. സോ 2 സിഗ്മ ഓഡ് ടേംസ് തന്നെയാണ്. രണ്ടുകൂടി സം അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് എക്സെട്ര. വി ഡോണ്ട് നോ വെദർ ദി ലാസ്റ്റ് ടേം ഈസ് ദേർ ഓർ നോട്ട്. ഈ NCn പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ NCn - 1 ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എക്സെട്ര എന്ന് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ലാസ്റ്റ് ടേമോ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേമോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് അത് എൻഡ് ആയി പോകും. Now the sum in the RHS is 2 raised to n plus 0 is 2 raised to n. Now we can divide this 2. So what we get? NC0 plus NC2 plus NC4 plus etc. ലാസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയില്ല. That is equal to 2 raised to n minus 1. ഇങ്ങനെ ഈവൻ ഇൻഡെക്സ് വരുന്ന മാത്രം സം അഥവാ ഓഡ് പൊസിഷനിലുള്ള ടേംസിന്റെ മാത്രം സം 2 raised to n by 2 will become 2 raised to n minus 1. ഇതും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടേംസ് എല്ലാ ടേംസിന്റെയും കൂടി സം എടുക്കുമ്പോൾ 2 raised to n, ഓൾട്ടർനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ 0, ഈവൻ ഇൻഡെക്സ് വരുന്ന ടേംസ് മാത്രം എടുത്ത് സം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2 raised to n minus 1 അഥവാ 2 raised to n ന്റെ പകുതി, half of the 2 raised to n. Okay, now let us subtract them. Equation number 1 minus equation number 2 implies 2 sigma even terms are വരുന്നത്. Even terms are the terms having odd indices. Subtract ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് NC0, NC2, NC4 അവന്മാരെല്ലാം cancel ആയി പോകും. Now here we have NC1 plus NC3 plus NC5 plus etc.
etc. ഇട്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടേം എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേം എടുക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുക. That is equal to, when we subtract in the RHS, 2 raised to n minus 0 is 2 raised to n. Again we can divide this 2, so we get NC1 plus NC3 plus NC5 plus etc. That is equal to 2 raised to n minus 1. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. ഈവൻ ഇൻഡിസസ് മാത്രം എടുത്ത് സം എടുക്കുക, അഥവാ ഓഡ് ടേംസിന്റെ മാത്രം സമ്മും ഓഡ് ഇൻഡിസസ് മാത്രം എടുത്ത് സം ചെയ്താൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. 2 raised to n minus 1, 2 raised to n minus 1. രണ്ടും കൂടി ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി കളയാം. So NC0 plus NC2 plus NC4 plus etc. is equal to NC1 plus NC3 plus NC5 plus etc. Both are equal and they are equal to 2 raised to n minus 1. You have to by heart this result. അപ്പോൾ 4 കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി. എല്ലാ ടേമും പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ 2 raised to n, ഓൾട്ടർനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ 0, ഓഡ് ടേംസ് മാത്രമോ ഈവൻ ടേംസ് മാത്രമോ വന്നാൽ 2 raised to n minus 1. അങ്ങനെയാണ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 2 raised to n minus 1 ഈ 2 raised to n minus 1 കൂടിയാണ് ടോട്ടൽ സം എടുക്കുമ്പോൾ 2 raised to n ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടി മുകളിലോട്ട് പോവാണ്. NC0 plus 3 NC1 plus 3 square NC2 plus etc. 3 raised to n NC1. ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? NC0 plus 3 ക്ക് പകരം 2 ഒക്കെ ആവട്ടെ. 2 NC1 2 square NC1 2 square NC2 2 cube NC3 അങ്ങനെ etc. 2 raised to n NCn. ഇവിടെ 2 ന് പകരം 3 ആണ്. എന്ത് റിയൽ നമ്പർ വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഇതും ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. We have to take the series 1 plus x whole raised to n is equal to, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്പർ 3. 1 plus x whole raised to n is equal to NC0 plus NC1x plus NC2x square plus etc. plus NCn x raised to n. Now let us put x equal to 3. x ന് 3 കൊടുത്താൽ ഇവിടെ NC0 വരും. NC1x will become x ന് 3 കൊടുത്താൽ 3NC1 അപ്പോൾ 2 ആണെങ്കിൽ 2 കൊടുക്കുക. ഇവിടെ 3 square 3 cube ന് പകരം 2 square 2 cube 2 raised to 4 അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ x ന് 2 കൊടുക്കുക. എത്രയാണോ അതനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക. Now put x equal to 3. When we put x equal to 3, we get NC0 plus 3 NC1 plus 3 square NC2 plus etc. plus 3 raised to n NCn is equal to, we can put 3 here. So 1 plus 3 is 4 and the answer is 4 raised to n. Okay. So ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ആൻസർ ചെയ്യാം. വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ another question. 2 NC0 plus 2 square NC1 plus 2 cube NC2 plus etc. 2 raised to n plus 1 NCn. How to find this series? And answer again we take 1 plus x whole raised to n. എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 1 plus x whole raised to n നെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സീരീസുകളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. Again we take 1 plus x whole raised to n is equal to NC0 plus NC1x plus NC2x square plus etc. plus NCn x raised to n. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ 2 NC0 ആണ്. ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ x ന് കയറി 2 കൊടുത്താൽ you get NC0 plus 2 NC1 plus 2 square NC2 അങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു 2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത വെർഷൻ ആണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഇതിനെ ഒരു x കൊണ്ട് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ബൈ x എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് കയറാം. അതായത് 1 plus x whole raised to n നെ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു x കൊണ്ടോ x സ്ക്വയർ കൊണ്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം. പല രീതിയിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം. Now this is x into 1 plus x the whole raised to n is equal to NC0x plus NC1x square. We are multiplying the entire equation by x. ഓരോ ടേമിലും ഇവിടെ x multiply ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ ടേംസിനും നമ്മൾ x multiply ചെയ്യണം. So NC1x will become NC1x square. NC2x square will become NC2x cube plus etc. NCn x raised to n plus 1. Now put x equal to 2. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ 2 NC0 കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സീരീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ എന്തേ ഉള്ളൂ? 1 plus x whole raised to n എക്സ്പാൻഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ. ആ സീരീസിനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഈ സീരീസിലേക്ക് എത്തിക്കാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കാം. അത് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Now put x is equal to 2. So here we get 2 into ഇവിടെ 2 കൊടുത്താൽ 1 plus 2 will become 3. So 2 into 3 raised to n is equal to 2 NC0. വേണം ഇത് എഴുതാം. So 2 NC0 plus 2 square NC1 plus 2 cube NC2 plus etc. plus 2 raised to n plus 1 NCn is equal to ഇവിടെ നമ്മൾ x ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 into 3 raised to n 2 into
2 into 3 raised to n is the overall answer. Okay. Now let us go to next question. Question number 5. NC0 minus 4NC1 plus 4 square NC2 minus 4 cube NC3 plus etc. minus 1 raised to n, 4 raised to n NCn. How to find this? ഇതും കാണിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എക്സിന് 4, 1 plus x all raised to n ന്റെ സീരീസിൽ എക്സിന് 4 ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടേംസ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് NC0 minus 4 NC1 plus 4 square NC2 minus 4 cube NC3. ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നതുകൊണ്ട് 4 അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, minus 4 ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. So we can have 1 plus x the whole raised to n is equal to NC0. എല്ലാം ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. Plus NC1x plus NC2x square plus etc. plus NCn x raised to n. Now let us put x is equal to minus of 4. So what happens here? But minus 3 raised to n എന്ന് വരും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം രണ്ട് രീതിയിൽ പിന്നെ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും. So this is equal to ഇവിടെ x minus 4 കൊടുത്താൽ NC0 minus 4 NC1 plus 4 square NC2 plus etc. minus 1 raised to n, 4 raised to n NCn is equal to, when we put minus 4 here, x and minus 4 കൊടുത്താൽ 1 minus 4 is minus. So minus 3 raised to n, that is equal to 3 raised to n if n equal to even. n even ആണെങ്കിൽ 3 raised to n എന്ന് വരും. So minus of 3 raised to n if n equal to odd. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. n ഈവൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പോസിറ്റീവ് 3 raised to n ഉം n ഓഡ് ആണെങ്കിൽ minus 3 minus of 3 raised to n എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഓവറോൾ നെഗറ്റീവ്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് അവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും. n ഈവൺ ആവുന്നതിനും ഓഡ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആൻസേഴ്സ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൃത്യമായി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം. ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. Okay, now let us go to next question. What is this? NC0 plus 2 square NC2 plus 2 raised to 4 NC4 plus etc. up to the end. ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ? അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് സീരീസുകൾ ഉണ്ട്. ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടേംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. NC0 കഴിഞ്ഞ് NC2, NC2 കഴിഞ്ഞ് NC4. അപ്പൊ അതിന്റെ NC1, NC3 ഇങ്ങനെയുള്ള ഓഡ് ഇൻഡെക്സ് അഥവാ ഈവൻ ടേംസ് എല്ലാം അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം x = 2 കൊടുത്ത് ടോട്ടൽ സീരീസ് എടുക്കുക. x = -2 കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടേംസ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരുന്ന സീരീസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോയ്സ് ഓഫ് ദ സീരീസ് അവസാനം 2 അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക. So again we take the series 1 plus x all raised to n is equal to alternate terms വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ഇതാണ്. So 1 plus x all raised to n is equal to NC0 plus NC1x plus NC2x square plus etc. plus NCn x raised to n. Now put x equal to 2. ആദ്യം x ന് 2 കൊടുക്കുക. കാരണം NC0 plus 2 NC1 plus 2 square NC2 plus 2 cube NC3 ആ ടൈപ്പ് സീരീസ് that series is obtained when we put x equal to 2. അപ്പോൾ അതൊരു സംശയമില്ല. So we get NC0 plus 2 NC1. തൽക്കാലം എല്ലാം ഉള്ള സീരീസ് എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ടേംസ് നെഗറ്റീവ് വരുന്ന ഒരു സീരീസ് കൂടെ എടുക്കാം. when you put x equal to -2 എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വന്നോളും. അങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ രണ്ട് സീരീസുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ആ ഒരു ഐഡിയ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ 2 square NC2 plus etc. plus 2 raised to n NCn is equal to, when we put x equal to 2 here, we get 3 raised to n. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സീരീസ്. Now let us put x equal to -2. When we put x equal to -2, we get NC0 minus 2 NC1 minus 2 NC1 plus 2 square NC2 minus 2 cube NC3 plus etc. minus 1 raised to n, 2 raised to n NCn is equal to, when we put x equal to -2 here, we get 1 minus 2 is minus 1 raised to n. That is equation number 2. Now let us sum up it. രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. Add these two series. Add ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. In first series all terms are positive and in second series all terms at odd positions അഥവാ terms with even indices are positive and terms at even position or terms with odd indices are negative. അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് odd terms അങ്ങോട്ട് ഡബിൾ ആവും. സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 plus 2 implies, ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ ടേംസും നോക്കട്ടെ എന്നാണ്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ജനറൽ പാറ്റേൺ, ആ ഒരു
അതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെ പറ്റി നല്ലൊരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഓരോ ടേംസും പോയി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് പരിശോധിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സമ്മേഷൻ കൊണ്ട് എഴുതിയെടുക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് 2 ഇൻറ്റു വി ഗെറ്റ് NC0 പ്ലസ് 2 സ്ക്വയർ NC2 പ്ലസ് 2⁴ NC4. ഇങ്ങനെ ഈവൺ ഇൻഡെക്സ് ഉള്ളത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ, അഥവാ ഓഡ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ടേംസ്. etc. is equal to, in RHS summation is 3 raised to n plus minus 1 raised to n. Now let us divide this 2. So what do we get? NC0 plus 2 square NC2 plus 2⁴ NC4 plus etc. is equal to 3 raised to n, that is equal to 3 raised to n plus minus 1 raised to n all divided by 2. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആൻസേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. This minus 1 raised to n is 1 when n is even and minus 1 when n is odd. So this is equal to, അതിന് രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. ഒന്ന് 3 raised to n plus 1 by 2 if n is equal to even. n even ആവുന്ന സമയത്ത് minus 1 raised to n plus 1 ആവും. So we get 3 raised to n plus 1 by 2 and that is 3 raised to n minus 1 by 2 if n is equal to odd. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതിന് ഒരേ ആൻസർ അല്ല വരേണ്ടത്. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ 7C0 2 square 7C2 plus 2⁴ 7C4 അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, n odd ആണ്. സോ ആൻസർ വിൽ ബി 3⁻7 minus 1 by 2. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ NC0ക്ക് വരെ 6C0 അല്ലെ 8C0 plus 2 square 8C2 plus 2⁴ 8C4 അങ്ങനെ n ന് 8 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈവൻ വാല്യൂ ആണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ വിൽ ബി 3⁸ plus 1 by 2. അപ്പോൾ ഓഡ് ആകുമ്പോൾ 3⁻n minus 1 by 2, ഈവൻ ആകുമ്പോൾ 3⁻n plus 1 by 2. ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ തന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ സീരീസ് വരാം. എങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പകരം ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേ? ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് NC0 plus 2 square NC2, അതിന് പകരം 2NC1 plus 2 cube NC3 plus 2⁵ NC5 അങ്ങനെ ഓഡ് ഇൻഡെക്സ് വരുന്ന ടേംസ് മാത്രം വരാം. അങ്ങനെ ഓഡ് ഇൻഡെക്സ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? അതെല്ലാം ഈവൻ പൊസിഷനിലുള്ള ടേംസ് ആണ്. അത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീരീസുകൾ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. സോ ലെറ്റ് us solve a question like that. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. യെസ്, സോ വാട്ട് വി ഗെറ്റ്? NC0, question number 7, NC1 plus 3 NC3 3 square NC1 plus 3 square NC3 plus 3⁴ NC5 plus etc. What is the sum of this series? ഇത് നമുക്ക് ഇതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെയുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ പലവട്ടം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി 1 + x ഹോൾ റേഷ്യോ. ഇതുപോലത്തെ കോമ്പിനേഷൻ ടേംസിന്റെ സീരീസുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പെർമുട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എന്ന് പോലും മനസ്സിലാവില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിൽ നിന്നുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യനും NCERT മാത്രം പഠിച്ച് എൻട്രൻസ് എഴുതാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പോലും നമ്മൾ അറിയാതെ പുറത്ത് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്നതിൻ്റെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് ആയതുകൊണ്ട് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസിലെ AR കണ്ടുപിടിച്ച് സിഗ്മ AR ആ ഫോമിലാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ സംശയം തോന്നും. പിന്നെ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ടേംസ് NC3 NC5 ഇതൊക്കെ പെർമുട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസിൽ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോൾ NCR = n factorial divided by n minus r factorial into r factorial ഇങ്ങനെ കുറേ ഫോമിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങാനും ഉപയോഗിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, കോമ്പിനേഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എവറി സീരീസ് ഇൻവോൾവിംഗ് കോമ്പിനേഷൻസ് യു ക്യാൻ സോൾവ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ 1 + x ഹോൾ റേഷ്യോ, ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് 1 + x ഹോൾ റേഷ്യോ. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ബൈ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് the expansion series of 1 + x ഹോൾ റേസ് ടു n. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴൊക്കെ 1 + x ഹോൾ റേസ് ടു n എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സീരീസിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടേംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടേംസിലെല്ലാം ഉള്ളത് ഓഡ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. ഓഡ് ഇൻഡെക്സ് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ പൊസിഷനിലുള്ള ടേം ആണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം put x = 3 then take a series, then put x = -3 take the another series, alternate position നെഗറ്റീവ് ഉള്ള സീരീസ്, then subtract them. അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എത്തണം അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. സോ 1 + x ഹോൾ റേസ് ടു n is equal to, ഇത് നല്ലൊരു ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ തിയറിയൊക്കെ അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നതൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവിൽ കുട്ടികൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ NC1 plus 3 square NC3 plus 3⁴ NC5 എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഒരു പിടിയും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് പതിവ്. Okay, anyway, this is NC0 plus NC1x plus NC2x square plus etc. plus NCn x raised to n. Now put x = 3. X ന് 3 കൊടുത്താൽ we get NC0 plus 3NC1 plus 3 square NC2. ഇവിടെ x ന് 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ x square 3 square ആവും plus etc. 3 raised to n NCn is equal to, when we put x = 3 here, we get 4 raised to n. That is what is our first series. Now
put x equal to minus 3. This series will then minus 3 കൊടുത്താൽ we get nc0 minus 3 times nc1 plus 3 square times nc2 plus etc. minus 1 raised to n. ഇവിടെ alternate terms positive negative. 3 raised to n ncn is equal to, when we put x equal to 3 here, 1 minus 3 is minus 2. So we get minus 2 raised to n, equation number 2. Now let us add them and subtract them. ഇവിടെ add ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം നമ്മളോട് ചോദിച്ച സീരീസ് ഓഡ് ഇൻഡെക്സ് സീരീസ് ആണ്. ഓഡ് ഇൻഡെക്സ് സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ പൊസിഷൻ സീരീസ് ആണ്. സോ ലെറ്റ് us subtract them. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണോ വേണ്ടത്, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ആണ് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ nc0 ഒക്കെ കട്ടാവും, ഇവർ ഡബിൾ ആവുമ്പോൾ 2 into 3 nc1 plus 3 cube nc3 plus 3 raised to 4 nc5 plus etc. is equal to, in RHS we have 4 raised to n minus of minus 2 raised to n. Equation 1 ന്റെ RHS ൽ 4 raised to n ഉം equation number 2 ന്റെ RHS ൽ minus 2 raised to n ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. Now let us take 3 outside. കാര്യം നമ്മുടെ സീരീസ് 3 into 3c1 plus 3 cube 3 nc2 അങ്ങനെയല്ല, സോറി 3 into nc1 plus 3 cube nc3 അങ്ങനെയല്ല പോകുന്നത്. അവിടെ 3 ഇല്ല. നമ്മളോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ nc1 plus 3 സ്ക്വയർ, എല്ലാത്തിലും ഒരു 3 കുറവാണ്. So we can take it out. ആ 3 കൂടി പുറത്തേക്ക് പോന്നാൽ 6 into nc1 6 into nc1 plus 3 cube will become 3 square. Question 3 square ആയിരുന്നു. 3 square into nc3 plus 3 raised to 5. There is a 3 raised to 5. Okay. ആ 3 raised to 5 ൽ നിന്ന് ഒരു 3 പുറത്ത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് 3 raised to 4 nc5 ആയിട്ട് മാറുന്നത്. Plus etc. is equal to, again there is no change. As of now this is 4 raised to n minus of minus 2 raised to n. Okay. 4 raised to n minus of minus 2 raised to n. Okay. Now let us divide the 6 to get the required series. So nc1 plus 3 square nc3 plus 3 raised to 4 nc5 plus etc. is equal to 4 raised to n minus of minus 2 raised to n all divided by 6. This can be splitted into 2. എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ minus 2 raised to n കാണുമ്പോഴേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. minus 2 raised to n ൽ n ഈവൺ ആണെങ്കിൽ 2 raised to n ആവും, n ഓഡ് ആണെങ്കിൽ minus of 2 raised to n ആവും. അപ്പോൾ n ഈവൺ ആവുമ്പോൾ ഈ minus 2 raised to n 2 raised to n, അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കും. So that is equal to 4 raised to n minus 2 raised to n all divided by 6. If n is equal to even, n ഈവൺ ആവുമ്പോൾ 4 raised to n minus 2 raised to n by 6. And if n is odd, n ഓഡ് ആവുമ്പോൾ minus 2 raised to n will become minus of 2 raised to n. So ഇവിടെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവും. So we get 4 raised to n plus 2 raised to n all divided by 6 if n equal to odd. ഇതാണ് കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നെ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. nc1 plus 3 square nc3 plus 3 raised to 4 nc5 plus etc. എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സീരീസിന് രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. Depends on whether n is even or odd. Even ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഉള്ള സീരീസും ഓഡ് ആവുമ്പോൾ പ്ലസ് ഉള്ള സീരീസും വരും. ഇനി ഇതിന്റെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സം ചെയ്യുന്ന സീരീസ് അഥവാ nc0 plus 3 square nc2 plus 3 raised to 4 nc3, അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഏരിയ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 is over here. Now let us go to question number 8. എന്താണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ nc0 ടേം അവിടെ ഇല്ല, പകരം nc1 ൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലസ് 2 nc2 പ്ലസ് 3 nc3 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് n ncn. ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ബ്രില്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പെട്ടെന്നൊന്നും ഇതിന്റെ ലോജിക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇവിടെ 2 സ്ക്വയർ 2 ക്യൂബ് 2 raised to 4 അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് എക്സിന് 2 കൊടുത്താൽ മതി, 3 കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മാനിപ്പുലേഷൻ ബൈ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. സോ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സീരീസ്, ഏത് സീരീസ്? 1 plus x whole raised to n ബൈ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ. ഇതുപോലെ ഇന്റഗ്രേഷൻ വരുന്ന സീരീസ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം. സോ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സീരീസ് ബൈ differentiation. Let us take the series once again. 1 plus x whole raised to n is equal to nc0, that is a constant, plus nc1x plus nc2 x square plus etc. plus ncn x raised to n. This is the required series. Now differentiating both sides. Differentiating both sides with respect to x. x കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ nc0 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആവും. ആ 0 ആയിക്കോട്ടെ, അതങ്ങ് പോകും. ഇവിടെ ഇല്ല, നമ്മൾ റിക്വയർഡ് സീരീസിൽ nc0 ഇല്ല എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. പിന്നെ nc1 x will become nc1. അപ്പോൾ നമുക്ക് nc1 കിട്ടും. nc2 x square will become x square ഡെറിവേറ്റീവ് 2x ആണ്.
So 2nc2x ആവും. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ആ സീരീസ് അങ്ങനെ പോയി x raised to n will become n ncn x raised to n minus 1. Then put x equal to 1. ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് x ന് 1 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് സീരീസ് കിട്ടും. ഒരു കാര്യം മറന്നു പോയത്, നമ്മൾ LHS-ലുള്ള 1 plus x whole raised to n നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. 1 plus x whole raised to n ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് n into 1 plus x whole raised to n minus 1. അത് അതിന്റെ ഒരു ബേസ് ലെവലാണ്. ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല. ഇതൊരു സെറ്റിൽഡ് ഇഷ്യൂ അല്ല, ഇതൊരു ഓൺഗോയിങ് ഡിബേറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇനി പല രീതിയിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഡിഫറൻസിയേഷനെയും കൂടി, അതായത് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഐഡിയ ഈസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് 1 plus x whole raised. അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 1 plus x whole raised to n ന്റെ സീരീസിനെ പല രീതിയിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിന് പോസിറ്റീവ് ടേം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടേം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പലതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ മാനിപ്പുലേഷൻ ടെക്നിക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ എലമെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ NC0 plus NC1 plus 2NC2 plus 3NC3 അങ്ങനെ 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ടെക്നിക്കിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടത്? ഡിഫറൻസിയേഷൻ മെത്തേഡിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ വേറൊരു രീതിയിലും കൂടി ചെയ്യാം, അതുകൂടി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, now we are going to differentiate this. So the derivative of NC0 is 0, so that is gone. Derivative of NC1x is simply NC1. NC1 constant ആണ്, പിന്നെ x പോകും. Plus derivative of NC2x square is 2NC2x. Derivative of അതിന്റെ അടുത്ത ടേം NC3x cube അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 3NC3x square plus etc. Derivative of NCN x raised to n is n NCN x raised to n minus 1 is equal to the derivative of 1 plus x whole raised to n is n into 1 plus x whole raised to n minus 1. Now we can put x equal to 1. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സിന് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? 1 കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കാം, ഇതേ സീരീസിൽ തന്നെ എക്സിന് -1 കൊടുത്താൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉള്ള സീരീസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈവൺ ഇൻഡെക്സ് മാത്രമുള്ള സീരീസ് കിട്ടും. തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ഓഡ് ഇൻഡെക്സ് മാത്രമുള്ള സീരീസ് കിട്ടും. അപ്പം മുകളിൽ പറഞ്ഞ ആ ലെവൽ ഓഫ് മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഒക്കെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. അതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് കൂടി ആഡ് ആവുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. So put x equal to 1, so we get NC1 plus 2NC2 plus 3NC3 plus etc. plus NCN is equal to, when we put x equal to 1 here, we get n into 2 raised to n minus 1. That is the required series. Okay. ഇതേ സീരീസിൽ തന്നെ what if we put x equal to -1? അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ we get NC1 minus 2NC2 plus 3NC3 plus etc. we get -1 raised to n minus 1 NCN. കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് -1 raised to n minus 1 ആവുന്നത്? ഇത് x raised to n അല്ല, x raised to n നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ NCN x raised to n minus 1 ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അവിടെ x ന് നമ്മൾ -1 കൊടുത്താൽ 1 minus 1 is 0. അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ 0 ആയിപ്പോയി. Now what is the sum of them? അപ്പോൾ ഇതൊരു സീരീസ്, ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. കാണാണ്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല, ആ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. If we call this equation number 1 and this is 2, we can add them and subtract them. So 1 plus 2 implies 2 into NC1 plus 3NC3 plus 5NC5 plus etc. is equal to, last term ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. So we get n into 2 raised to n minus 1. So what is this sum? NC1 plus 3 into NC3. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ NC1 plus 2NC2 plus 3NC3 എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിനകത്ത് ഓഡ് ടേംസ് അഥവാ ഓഡ് ഇൻഡിസസ് ഉള്ള ടേംസ് മാത്രം വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. പ്ലസ് 5 ടൈംസ് NC5 പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ 2 കൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ n into 2 raised to n minus 2. n into 2 raised to n minus 1 will become n into 2 raised to n minus 2. ഇനി അതുപോലെ അവരെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് n into 2 raised to n minus 2 ആണ് കിട്ടുക. അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവസാനം n into 2 raised to n minus 1 ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ താഴെ എഴുതി ചേർക്കുകയാണ്. NC2 times NC2 plus 4 times NC4 plus 6 times NC6 plus etc. That is also equal to n into 2 raised to n minus 2. രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്ത് കിട്ടും? n into 2 raised to n minus അതെ, രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ n into 2 raised to n minus 1 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ. ഇവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ 2 ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ്. സോ NC2 പ്ലസ് 2NC4 പ്ലസ് 3NC6 അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു 2 കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് NC2 പ്ലസ് 2NC4 പ്ലസ് 3NC6 പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഒരു 2 കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ n into 2 raised to n minus 3 അതും കിട്ടും. അത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ റിസൾട്ട് ആണ്. അത് കണ്ട സമയത്ത് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റൂട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് എന്ന് കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, സോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സീരീസ് ഇതാണ്. NC1
plus 2nc2 plus 3nc3 plus etc plus ncn. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എസ് എന്ന് വിളിക്കുക, സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു എസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇനി ഇതിനെ നേരെ തിരിച്ചെഴുതുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും നമ്മൾ തിരിക്കുന്നില്ല. എൻ സി എന്നും എൻ സി സീറോയും സെയിം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒരു എൻ സി സീറോ നമ്മൾ വെറുതെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. 0 ടൈംസ് എൻ സി സീറോ എന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ സീരീസിനെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചെഴുതുകയാണെങ്കിൽ എൻ സി സീറോക്ക് പകരം എൻ സി എന്നിന് പകരം എൻ സി എൻ മൈനസ് 1, അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ we get n. This ncn can be written as nc0 plus അതിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ we have n minus 1 ncn minus 1. ആ ncn minus 1 നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? nc1. ncn minus r is equal to ncr തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ncn minus 1 ന് nc1 എന്ന് എഴുതുന്നു. അതിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ n minus 2 times ncn minus 2 ഉണ്ടാവും. that ncn minus 2 is nc2 plus n minus 3 times ncn minus 3 ഉണ്ടാവും. that ncn minus 3 is nc3 plus etc. ഇവിടെ നമുക്ക് the last term is n minus 1 അങ്ങനെ വന്ന് അവസാനം 0 times last term. ഇവിടെ ഒരു 0 nc0 ഉണ്ട്. that nc0 can be written as 0 into ncn. nc0യും ncnനും സെയിം ആണ്. nc0 1 ആണ്, ncnനും 1 തന്നെയാണ്. that is again s. അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മളെ സീരീസിന് അതുപോലെ തിരിച്ചെഴുതാണ് ചെയ്തത്. ലാസ്റ്റ് ടേമിനെ ഫസ്റ്റ് എഴുതി n ടൈംസ് ncnനെ n ടൈംസ് ncn എന്ന് എഴുതി. ncnന് പകരം nc0 നോക്കി, നോ ഡിഫറൻസ്. തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള n minus 1 c n minus 1നെ n minus 1 c n minus 1ന് പകരം 1 എഴുതി. അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. നൗ ലെറ്റ് us add them. ഇതിങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ RHS ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ s plus s 2s is equal to, ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താവും? 0 plus n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n ടൈംസ് nc0 പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താവും? 1 nc1ഉം n minus 1 nc1 രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഒരു സാധനം തന്നെ n minus 1 ടൈംസും 1 ടൈംസും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ n ആവും. again n ടൈംസ് nc1. then 2 nc2 plus n minus 2 nc2 രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്താൽ വീണ്ടും n nc2 plus etc. ലാസ്റ്റ് n ncn is equal to yes, that's all. equal to വേണ്ടല്ലോ. Now let us take n as a common factor. ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും n ഒരു common factor ആണ്. we can take it out. so n into nc0 plus nc1 plus nc2 plus etc plus ncn. ഈ സീരീസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ്. nc0 plus nc1 plus nc2 plus etc ncn 2 raised to n ആണ് എന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. so here 2s is equal to n into this entire thing is 2 raised to n. now we can divide this 2 to here. so we get s is equal to n into 2 raised to n by 2 is 2 raised to n minus 1. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. if you are not interested to differentiation മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. okay, now let us go to next question.